தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த காலையில நாம் தொடர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க போகிறோம், தொழுது கொள்ள போகிறோம். இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகி நாம் இணைந்து ஆவிலே கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறோம். I request the people of God to join us online to worship the Lord God this morning. Let God be glorified in and through us. Let us open this service with the word of prayer. இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள எங்கள் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே நாங்கள் உம்முடைய கிருபையினாலே, உம்முடைய இரக்கத்தினாலே இந்த நாளை நாங்கள் பார்த்து உம்முடைய பிரசன்னத்திலே உமக்கு முன்பாக நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் தொழுகையோடு வந்திருக்கிறோம். தொழுகை மனதிலே தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணத்தோடு வந்திருக்கிறோம். கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறோம். தொழுது கொள்ள வேண்டும், புகழ்ந்து பாட வேண்டும், கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் நாவிலிருந்து புறப்படுகிற பாடல்கள் எங்கள் தியானம் கர்த்தருக்கு பிரீதியாக இருக்கத்தக்கதாக இந்த காலை ஆராதனையை ஆசீர்வதித்து இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன். ஓடு சார். It's such a joy to be in the presence of God. Many have not seen this day, but God has kept us alive to be in His presence. As we sit online and as we have come prepared to worship Him, let us ask God this morning, Lord, if my heart is not right before you, Father, Lord, cleanse me. And I want to be right before you at all times. Help me to be blameless and accept our worship this morning as we sing. Lord, we don't have anything to say, anything great about us. It's because of your grace we are able to stand here. So let us sing the song, "Into thy presence I come, not by the works that I have done." Into thy presence I come, not by the works that I've done, but by thy grace alone. I come and bow before thy throne. Into thy presence by the works that I've done, but by thy grace alone. I come and bow before thy throne.
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, your name is great and greatly to be praised. ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕುಂಬಾರನೇ ಕುಂಬಾರನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತನೆ, ಜಡಿಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಯ್ಯ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ and ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕುಂಬಾರನೇ ಕುಂಬಾರನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತನೆ, ಜಡಿಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಯ್ಯ. ಕುಂಬಾರನೇ ಕುಂಬಾರನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತನೆ, ಜಡಿಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಯ್ಯ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಲೆಬೀಳದೆ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಯ್ಯ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಲೆಬೀಳದೆ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ
உம்மை நாடி தேடும் மனிதர் உம்மில் மகிழ்ந்து களி கூறட்டும். இந்த பாடலை பாடி கர்த்தரை உற்சாகத்தோடும் இந்த பாடலை பாடலாம். உம்மை நாடி தேடும் மனிதர் உம்மில் மகிழ்ந்து களி கூறட்டும். உம்மை நாடி தேடும் மனிதர் உம்மில் மகிழ்ந்து களி கூறட்டும். உம்மை
இந்த காலையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம். Let's listen to God's word this morning. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் The God whom we worship, சர்வ வல்லமை உள்ளவர். He is an almighty God. அவர் நீதி உள்ளவர். He is righteous God. அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர். He is a holy God. அவர் இறையாமை உள்ளவர். He is sovereign God. தேவனை விட்டு மனுக்குலம் பிரிந்து When man departed from God, தேவனுடைய வழிகளுக்கு எதிராக போய் கொண்டிருக்கிறது. he is walking against the ways of God. தேவன் இரக்கமாக God has been gracious. திரும்புங்கள் என்று அழைக்கிறார். He is calling them to repent. மனம் திரும்புங்கள் என்று ஆரம்பத்திலிருந்து அழைக்கிறார். He is calling us to repent from the beginning. சோரம் போன மனிதனை பார்த்து அழைக்கிறார், மனம் திரும்புங்கள். He is calling the deluded man to turn and repent towards him. யோவேல் 2வது அதிகாரம் Joel chapter 2. 12-13வது வசனத்திலே இவ்வாறாக நாம் வாசிக்கிறோம். We read in verse 12 and 13 like this. ஆகையால் நீங்கள் இப்பொழுதே உபவாசத்தோடும் So that you shall fast. அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் இருதயத்தோடும் தேவனிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Now therefore says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல, உங்கள் இருதயத்தை கிழித்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள். அவர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர். அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாய் இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். So rend your heart and not your garments, turn to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and he relents from doing harm. யூத மக்கள் அந்த நாட்களிலே தங்களுடைய துயரத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துவார்கள் என்று பார்க்கும்போது தன்னுடைய ஆடைகளை கிழித்து துக்கம் கொண்டாடுவது அது வழக்கமாக இருந்தது. In those days the Jews, how they had to bring out their sadness was they used to tear their clothes in ornaments. அதனால ஆண்டவர் சொல்றார், வெளிப்படையான உங்களுடைய ஆடைகளை கிழித்து எறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உங்கள் இருதயம் கிழிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். That's why God is telling you not to tear your clothes outwardly, but to rend your heart and open your heart inwardly. பார்ப்போம், மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்லும்போது ஆண்டவரிடத்திலே மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தேவன் அழைக்கிறார். When he says repent and turn towards him, he wants to repent and turn towards God alone. மனம் திரும்புதல் என்றால் என்ன? What is the meaning of repent? மனம் பாவத்திலிருந்து திரும்பி தேவனிடத்தில் வந்து மன்னிப்பை கேட்டு பாவத்தை விட்டு விடுதல். To come towards God, to ask forgiveness and receive his salvation. மனம் திரும்புதலின் நடைமுறை அடையாளம் என்ன? What is the action of showing that you are repentant? மனம் திரும்பின மனிதன் தான் செய்த அத்தனை பாவத்தையும் தேவனிடத்தில் ஒத்துக்கொண்டு அறிக்கையிடுவான். A man who has repented will confess all his sins and accept before God. தன்னை பாதித்த பாவம் மட்டுமல்ல, Not only the sins that has affected him, தேவனுக்கு முன்பாக செய்த அத்தனை பாவத்தையும் அறிக்கையிடுவான். he will confess all the sins that he has done before God. சில சமயத்திலே அவன் செய்த பாவத்தின் நிமித்தமாக அவன் பாதிக்கப்படுவது அவனுக்கு நேர்ந்த ஒரு வலி இருக்கும். Sometimes the sins that he has done, he may be affected, he may have the pain of it. அதை முன்னிட்டு அவன் அறிக்கையிடுவான். Because of that, he may confess his ஆனால் sins. உண்மையான மனம் திரும்பின மனிதன் எப்படி இருப்பான் என்றால், A truly repentant man, how will he be? அவனை பாதித்தாலும் பாதிக்காவிட்டாலும் தேவனுக்கு முன்பாக செய்த அத்தனை பாவங்களையும் ஒத்துக்கொண்டு அறிக்கையிடுவான். Though it affects him or not, he will confess all the sins that he has done before God. என் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear beloved children, மனம் திரும்பின மனிதன் தன்னுடைய பாவம் A man- பிறருடைய பாவத்தின் வலியை ஏற்றுக்கொண்டு சகித்துக் கொள்வான். a man who has repented will accept the pain of others' sins and he will live according to it. மனம் திரும்பின மனிதன் யாரையெல்லாம் காயப்படுத்தினானோ அவர்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்பான். A repentant man whom all he has hurted, he will ask them to forgive. அதை ஒரு மனம் திரும்பாத மனிதன் செய்யக்கூடிய காரியம் என்ன தெரியுங்களா? A man who does not repent, you know what he does? மற்றவர்களை அவன் காயப்படுத்தியிருந்தாலும் Though he has hurt the ஏதோ others, இது காயப்படுத்தாதை போல நடித்துக் கொண்டிருப்பான். he may act as though he has not அது hurt மனம் them. திரும்பின மனுஷனுக்கு அடையாளம் அல்ல. It's not the action of a man who has மனிதன் repented. பாவத்தை விட்டு தேவனிடத்தில் திரும்ப மனமில்லை. Man has not no heart to confess and turn towards God. மனிதனை பார்த்து மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்கிறார். God looks at man and says, நான் சொன்ன repent. இத்தனை காரியங்களும் தேவனுக்கும் அவனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உண்மையும் கூட. All these things
things I mentioned is the truth between God and man. மனிதன் தன் பாவம் என்று ஒத்துக்கொள்ள எண்ணமில்லை. Man does not have the heart to accept him as a நான் sinner. தவறு செய்து விட்டேன் என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பம் எண்ணமில்லை. He does not want to accept his faults. தன் பாவம் தேவனை காயப்படுத்துகிறது என்று அறியாதிருக்கிறான். He doesn't even know that his sins are making God pain. அண்ட சராசரத்தையும் உண்டாக்கின தெய்வத்தை God who created the complete universe, மனுஷன் கனப்படுத்தாமல், man does not honor, தொழுகைக்குரியவரை தொழுது கொள்ளாமல், not worshipping the worship. மனித கற்பனையால் உண்டான தெய்வங்களை, மனித கைகளினால் உருவாக்கின விக்கிரங்களை தெய்வம் என்று நம்பி சொல்லி சிருஷ்டி கடவுளை கனப்படுத்தும் போது, when he is worshipping the idols made by man and not worshipping the God, true living creator God, அப்பேற்பட்ட மலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனிதனை பார்த்து, God looks at man who is living like that. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 17வது அதிகாரம் Apostles chapter 17, 29வது வசனம் 31வது வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன். 29 and 31. நாம் தேவனுடைய சந்ததியாய் இருக்கிற மனுஷருடைய சித்திர வேலையினாலும் யுக்தியினாலும் உருவாக்கின பொன், வெள்ளி, கல் இவைகளுக்கு தெய்வம் ஒப்பாயிருக்கும் என்று நாம் நினைக்கலாகாது. அறியாமல் உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதது போல் இருந்தார். இப்பொழுதோ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எங்கு உள்ள மனுஷருக்கு கட்டளையிடுகிறார். Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. எசேக்கியேல் 14வது அதிகாரம் Ezekiel chapter 14. 6வது வசனத்திலே இவ்வாறாக ஆண்டவர் அழைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். We see in verse 6 God calls like this. ஆகையால் நீங்கள் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை நோக்கி திரும்புங்கள், உங்கள் நரகலான விக்கிரங்களை விட்டு திரும்புங்கள், உங்கள் சகல அருவருப்புகளையும் விட்டு உங்கள் முகங்களை திரும்புங்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார். Therefore says to the house of Israel, thus says the Lord God, repent, turn away from your idols and turn your face away from all your abominations. ஆனால் மனிதன் எவ்வாறாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று பார்க்கும்போது, when we see how man is living இந்த உலகத்திலே இந்த உலக வாழ்க்கைக்காக for this worldly life, அவனுடைய எண்ணமும் அவனுடைய ஆசை விருப்பங்களும் நிறைவேறத்தக்கதாக, because his wishes and desires to be fulfilled, அவன் மனிதன் தெய்வத்தை அணுகக்கூடிய முறை எவ்வாறாக இருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது, how does man reach out to God? அவன் எப்படியெல்லாம் வளைகிறானோ அவ்வாறெல்லாம் தெய்வம் வளைய வேண்டும் என்று எண்ணுகிறான். He wants God to bend in the way he bends. அதனால தெய்வத்தை மையப்படுத்த வேண்டும் என்ற தெய்வத்தினுடைய வார்த்தையை கேட்க வேண்டும் எண்ணமில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். He is living a life where he does not want to listen and magnify God. பேதுருவானவரும் கூட 2 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தில் இவ்வாறாக சொல்கிறார். It's like when Peter talks about 2 Peter verse 2. ஒரு நாள் வாழ்வை இன்பம் என்று எண்ணி வாழக்கூடியவர்கள், those who are living life of one day life as very pleasurable. இந்த ஒரு நாள் வாழ்வை அவர்கள் இன்பம் என்று எண்ணி நிரந்தரமான நிலையான தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை எழுந்து போகக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறார்கள். There are people who count pleasure to carouse the daytime and to live eternally. இப்பொழுது மனிதன் இந்த வாழ்வை நிரந்தரம் போல எண்ணி தெய்வத்தை அவமதித்து தெய்வத்திற்கு எதிர்த்து நின்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Man is thinking today's life as permanent and is against God. எசேக்கியேல் 18வது அதிகாரம் 30வது வசனத்திலே Ezekiel chapter 18 verse 30. இவ்வாறாக நாம் வாசிக்கிறோம். We read like this. 30வது வசனத்தை உங்களுக்கு நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். I would like to read verse 30 for you. ஆகையால் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, நான் உங்களில் அவனவன் வழிகளுக்கு தக்கதாக நியாயம் தீர்ப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள், உங்களுடைய எல்லா மீறுதல்களையும் விட்டு திரும்புங்கள், அப்பொழுது அக்கிரமம் உங்கள் கேட்டுக்கு காரணமாய் இருப்பதில்லை. Therefore I will judge you, house of Israel, everyone according to his ways, says the Lord. Repent and turn from all your transgressions, and iniquity will not be your. நீங்கள் மனம் திரும்பும்போது அந்த கேட்டுக்கு காரணமாய் இருக்காமல் ஆண்டவர் விடுவார். When you repent, God will remove you from your transgressions. மனம் திரும்பாத பட்சத்திலே When you do not repent, தேவனுடைய கோபாக்கினை வரும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். we see God's wrath will come upon us. மனம் திரும்பாத பட்சத்திலே இந்த உலகத்தை எவ்வாறு நியாயம் தீர்த்தார் என்று வேதாகமத்திலே வாசிக்கிறோம். When they do not repent, we know in the Bible how God has dealt with all of them. நோவாவின் காலத்திலே தேவன் During times of Noah, எவ்வாறு பெருவெள்ளம் கொண்டு நியாயம் தீர்த்தார் என்று அறிவோம். we saw how he had given them a judgment by giving them a flood. மக்களுக்கு
சமயம் கொடுக்கப்பட்டது. There was time given to people. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லப்பட்டது. God's word was given. மனம் திரும்புங்கள் என்று பிரசங்கத்தை கேட்டார்கள். They also listened to the preaching of repentance. 120 வருடங்கள் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டும் கூட மனம் திரும்பாத பட்சத்திலே Did not repent even after listening to 120 years of God's word. பெருவெள்ளத்தினாலே நியாயம் தீர்த்தார். God destroyed them by the flood. சோதம் குமரா பட்டணத்தை பாருங்கள். Look at Sodom and Gomorrah. அக்கிரமத்தையும் அநியாயத்தையும் பாவத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிற மக்களை அக்னியினாலே ஆண்டவர் அழித்தார். They were living in iniquity and transgression and sin, and God destroyed them through fire. எகிப்தியரை 10 வாதைகளை கொண்டு நியாயம் விசாரித்தார் என்று அறிவோம். We see that he had judged the Egypt by 10 plagues. அதனால வேதாகமம் So God's word, சர்வதேச பரவல் அல்லது கொள்ளை நோயை குறித்து என்ன சொல்கிறது? what does the Bible say about the pandemic? வேதாகமத்தில் अनेक இடங்களிலே கொள்ளை நோய், In the scriptures, many places there's plagues. வாதைகளை குறித்து ஜனங்களின் அழிவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Lot of calamities and how people have been destroyed. The Bible talks about it. லேவியராகமம் புத்தகம் 66வது அதிகாரம் 25வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். When we read in Leviticus chapter 26 verse 25. அங்கே பார்க்கும்போது இஸ்ரவேலர் உடன்படிக்கையை மீறும்போது கொள்ளை நோய் அனுப்பப்பட்டது. We see that the Israelites had foregone the covenant, there was plague there. பாருங்க லேவியராகமம் புத்தகம் 26:25. Leviticus 26:25. என் உடன்படிக்கை மீறினதற்கு பழிவாங்கும் பட்டயத்தை உங்கள் மேல் வரப்பண்ணி நீங்கள் உங்கள் பட்டணங்களில் சேர்ந்த பின் கொள்ளை நோயை உங்கள் நடுவிலே அனுப்புவேன், சத்துருவின் கையிலே ஒப்பு கொடுக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். I'll bring a sword against you that will execute the vengeance of the covenant when you are gathered together within your cities and will send pestilence among you. பிறகு எகிப்தியர் மீது 4வது வாதை, The fourth plague on the Egyptians. மிருக ஜீவனின் அந்த யாத்ராகமம் 9வது அதிகாரம் 3லிருந்து 6 வசனங்களை வாசிக்கும்போது We read Exodus chapter 9 from 3 to 6. மிருக ஜீவன்கள் மீது கொள்ளை நோய் அனுப்பப்பட்டு செத்து போயின என்று நாம் பார்க்கிறோம். There was plague on the animals and they died. 2 சாமுவேல் 24வது அதிகாரம் 2 Samuel chapter 24. இத்தனை காரியங்களும் தேவன் அவர்களை கொள்ளை நோயினாலே தேவன் தண்டிப்பதை நாம் வேதாகமத்திலே சாட்சியாக பார்க்கிறோம். We see in the Bible's testimony that God sends plagues and judges எப்பொழுது them. தெய்வத்திற்கு விரோதமாக தொடர்ந்து எதிர்த்து நிற்கிறார்களோ, When they continue to stand against God continuously. தேவனுடைய திட்டத்திற்கு மாறாக செயல்படுகிறார்களோ, When they are against God's plan and will. அக்கிரமம் அநியாயம் பெருகும்போது, When there is more of trouble and torture. ஆண்டவர் கொள்ளை நோயினாலே தண்டிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். We see that God judges them through plagues. தாவீதும் கூட தேவனுக்கு விரோதமாக, Even David also against God. ஆண்டவருடைய எண்ணத்திற்கு விரோதமாக கணக்கெடுப்பு செய்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். We see that he took a census against God's will. அப்பொழுது 2 சாமுவேல் 24வது அதிகாரம் 15வது வசனத்திலே 2 Samuel 24 verse 15. அப்பொழுது கர்த்தர் இஸ்ரவேலிலே அன்று காலமே தொடங்கி குறித்த காலம் வரைக்கும் கொள்ளை நோயை வரப்பண்ணினார். Lord did the plague from Israel from the morning till the appointed time. அதனால் தான் பேர்சேபா மட்டுமுள்ள ஜனங்களில் 70,000 பேர் செத்து போனார்கள். From Dan to Beersheba 70,000 men of people died. ஒன்று அல்ல, ரெண்டு அல்ல, 70,000 பேர் கொள்ளை நோயினாலே செத்து போனார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். We read that not one or two people, 70,000 people died. பிறகு எசேக்கியேல் வாசிக்கும் போது எசேக்கியா மற்றும் எரேமியா சொன்னதை பார்க்கிறோம். When we see what Ezekiel and Jeremiah அதை spoke நீங்கள் about, வீட்டிலே போய் வாசியுங்கள். please read that in your house. எசேக்கியேல் புத்தகம் 14வது அதிகாரம் 21வது வசனம், Chapter 14 verse 6, 33வது அதிகாரம் 27வது வசனம், chapter 33 verse 27. பிறகு எரேமியா புத்தகம் 21வது அதிகாரம் 6, 7, 9 வசனங்களிலே தேவன் கொள்ளையை நோயை அனுப்புவார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Jeremiah chapter 21 chapter verse 3, 7 and 9 we see God sent plague. அது மட்டுமல்ல, கடைசி நாட்களிலே In the last days, இப்பொழுது நாம் மிகவும் கடைசி நாட்களில் தான் இருக்கிறோம். we are living the last days. அதனால இந்த ஆண்டவர் சொன்னதையும் நாம் பார்ப்போம். We shall see what God spoke about. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21வது அதிகாரம் 11வது வசனம். Luke's Gospel chapter 21 verse 11. தேவனுடைய தீர்க்கதரிசன வசனங்கள் எல்லாம் நிறைவேற வேண்டுமே தவிர வேறு வழி இல்லை. God's prophetic words have to be fulfilled and there's no other way. தீர்க்கதரிசன வசனங்கள் எல்லாம் பொய்யாய் போய்விடும். If not, all his prophetic words will become அதனால false. இப்பொழுது ஒன்றொன்றும் தேவன்
உடைய வார்த்தையின்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Each and everything is happening according to God's word. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21வது அதிகாரம் 11வது வசனம். Luke's Gospel 21 verse 11. பல இடங்களில் மகா பூமி அதிர்ச்சிகளும் There will be great earthquakes and பஞ்சங்களும் various famines. கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும். வானத்திலிருந்து பயங்கரமான தோற்றங்களும் பெரிய அடையாளங்களும் உண்டாகும். Pestilence, and there will be fearful signs from great signs from heaven. அதனால கொள்ளை நோய் உண்டாகும் என்று கடைசி நாட்களிலே நாம் பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் இயேசுவே சொல்லியிருக்கிறார். God, Jesus has himself told there will be pestilence in the last days. உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கு கணக்கெடுப்பு பிரகாரம் காலையில நான் பார்த்தேன். இன்றைக்கு எத்தனை? You know what is today's census about? சுமார் 6:30 மணி இருக்கும். I saw today morning at 6:30. இந்த நாளின் கணக்கெடுப்பின் பிரகாரமாக Today's census 32,1764 பேர் சுமார் 6:30 மணி காலையில வரைக்கும் செத்திருக்கிறார்கள். till morning 6:30, 3,02,01,764 people have died. 32 லட்சம் பேர். 33 வச்சுக்கோங்க. 33 டச் ஆயிடும். 33 lakhs people. உலகத்தை விட்டு கடந்து போனார்கள் கோவிட்-19னால. They have left this earth and gone because of COVID-19. இந்த சூழ்நிலையிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் எவ்வாறாக பிரதிபலிக்க வேண்டும்? How should God's children reflect themselves in this கர்த்தருடைய situation? பிள்ளைகள் God's children, கிறிஸ்துவில் வேர் கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். we have to be rooted in Christ. கொலோசியருக்கு எழுதின புத்தகம் 2வது அதிகாரம். Colossians chapter 2. கொலோசியர் 2வது அதிகாரம் 6-7 வசனங்களை உங்களுக்கு நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். I would like to read verse 6 and 7. ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் வேர் கொண்டவர்களாகவும் அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும் அவருக்குள் நடந்து கொண்டு நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ஸ்தோத்திரத்தோடே அதிலே பெருகுவீர்களாக. And you therefore have received Christ Jesus the Lord, to walk in him, rooted and built up in him, and established the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. அதனால கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் உபதேசத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். So God's children are being rooted in தேவனுடைய God's word. சத்தியத்திலே வேர் கொண்டிருக்கிறோம். We are rooted in God's truth. இந்த கொடிய நாட்களிலே தப்பறையான உபதேசங்களும் In this very bad days, false preaching. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முரண்பாடாக இருக்கக்கூடிய செய்திகளும் நாம் கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். We are living in a situation where we can listen to news which is against what God கர்த்தருடைய says. பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவிலே வேர் கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். God's children are rooted in Christ. நம்முடைய வாழ்வில் இப்பொழுது அநேக காரியங்களில் தேவன் நம்மை கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார். உண்மையாக வேர் கொண்டவர்களாக இருப்பீர்களானா? If you are truly rooted in Christ, we can see that God is continuously building. If you are rooted in Christ. முதலாவது நாம் அறிந்த உண்மை இன்னும் ஒரு சில நாட்களிலே, The first truth that we understand is in some days. ஒரு சில நாட்களிலே இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் போகலாம். We may leave this earth and go away in some days. 90 வருஷம் கழித்தும் நாம் போக இருக்கலாம். We can even go after 90 years. இந்த 90 வருஷம் ஒரு சில நாட்களிலே போகலாம். அல்ல 90 வருடம் கழிச்சு மண்ணுக்கு திரும்ப வேண்டும். நாம் We can go after some days, or after 90 years we have to go back. ஆதியாகமம் புத்தகம் 3வது அதிகாரம் 19வது வசனத்திலே ஆண்டவர் அதை தீர்மானித்திருக்கிறார். God has decided that in Genesis chapter 3 verse 19. நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் Because you have been taken out of the நீ earth, பூமிக்கு திரும்ப வேண்டும். you have to go back to this earth. இரண்டாவது, Secondly, நன்றாக இருக்கும்போதோ when we are healthy, அல்லது கஷ்டப்படும் போதோ when we are going through இந்த difficult times, வாழ்வு நிரந்தரமற்றது. this life is not permanent. எல்லாமே நல்ல சுகமாக இருக்கிறோம். We are all fine and healthy, எந்த நோயும் இல்லாமல், no disease, எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல், no difficulty. இப்பொழுது அந்த சூழ்நிலையிலும் கூட நாம் எடுக்கப்பட்டு போக, இந்த உலகத்தை விட்டு போக நேரிடும். In previous situation we can go in that time also to away from this earth. கஷ்டப்படும் போதும் ஆண்டவர் நம்முடைய நாட்களை எண்ணி எடுத்துக்கொள்ள நம்ம இந்த பூலக வாழ்வை முடிக்க நேரிடும். Even though we are struggling, we may end our days. இந்த கோவிட்-19 This COVID-19, எங்கே நம்மை எடுத்து செல்லும் என்று நமக்கு தெரியாது. we do not know where it's going to take us. எப்படி முடியும் என்றும் யாருக்கும் தெரியாது. இன்றைக்கு கூட Even today, no one knows how it's going to be. எந்த விஞ்ஞானிகளுக்கும் இந்த நாள் வரைக்கும் அது எப்படிதான் முடியும்னு தெரியாது. No scientist knows how it's going to இது end. எங்கெல்லாம் எடுத்து செல்லும் என்றும் யாருக்கும் தெரியாது. We don't even know where it's going to take us. ஆனால் மூன்றாவது குறிப்பு, Third point, சங்கீதங்களின் புத்தகம் 139வது அதிகாரம் 16வது வசனம்.
Psalm 139 verse 16. அதை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். I would like to read it for you. பாருங்க, அதை வாசிக்கும் போது, When we read it there, என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது, என் அவயங்களில் ஒன்றாயிலும் இல்லாத போதே அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்றப்படும் நாட்களும் உமது புஸ்தகத்திலே எழுதியிருந்தது. your eyes saw my substance, yet being yet unformed, and in your book they were all written. நம்முடைய தாயின் கர்ப்பத்திலே உருவாகும் முன்பே தேவன் நம்மை பார்த்திருக்கிறார். God has seen us even before we have been formed in our mother's அப்ப இந்த womb. பூலோகத்திலே எப்பொழுது எந்த சமயத்திலே நாம் பிறக்க போகிறோம் என்று தேவன் முன்னறிந்து முன்குறித்திருக்கிறார். God knows way ahead and way before when we are going to be formed and when we will be on this earth. எந்த பெற்றோருக்கு பிறக்க போகிறோம் என்றும் ஆண்டவருக்கு முன்கூட்டியே தெரியும். God even knows from which parents we are going to be born. எங்கே நாம் பிறப்போம், எங்கே வாழ போகிறோம் நீண்ட நாட்கள் என்றும் ஆண்டவருக்கு முன்கூட்டியே தெரியும். God knows where we are going to be born and where we are going to live for a long time. God knows that also. அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த பூலோக பிரயாணத்தை எப்பொழுது எவ்வாறு எங்கே முடிக்க போகிறோம் என்று இன்றைக்கு நாம் பிறக்கும் போதே ஆண்டவருக்கு தெரியும். God knows when we are born itself where and when we are going to finish our earthly அதனால journey. தெய்வத்திற்கு அவருடைய தன்மையிலே ஒரு தன்மை என்ன? What is his qualities? One of his qualities? அவர் சர்வ ஞானி, எல்லாம் அறிந்தவர். He is all-knowing God. எதுவும் அவருக்கு அதிர்ச்சியோ அல்ல சர்ப்ரைஸோ கொடுக்கக்கூடியதல்ல. Nothing can surprise him. எல்லாம் ஆண்டவர் அறிந்தவராக இருக்கிறார். He is an all-knowing God. நம்முடைய நாட்கள் இந்த பூலோகத்திலே கடவுள் திட்டமிட்டு வைத்திருக்கிறார். God has planned our days on this earth. எப்பொழுது ஒரு மனுஷன் பிறக்க வேண்டும், When a man should be born, எப்பொழுது சாக வேண்டும் என்று தேவன் திட்டமிட்டிருக்கிறார். when he has to die, God has planned it all. சமயத்தை அறிந்திருக்கிறார். He knows the time. அதனால என்ன கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, So my dear beloved children, அதனால ஆண்டவருக்கு இதெல்லாம் அதிர்ச்சியே இல்லை. நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் all of this that's happening is not a shock to God. ஆண்டவருக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் இதெல்லாம் நடக்க வேண்டும். God knows way ahead it all has to happen. அதனால ஆண்டவர் இறையாண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். He is a sovereign God. அவர் அனுமதித்து காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. All these things have been allowed and it's happening. நான்காவதாக, Fourthly, கடந்த கால தலைமுறையினரை பார்க்கும்போது, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது, when we see God's children, the past generations, அவர்களுக்கு சரியான மருந்து இல்லை, they didn't have good medicine, தூக்க மாத்திரை இல்லை, they didn't have sleeping pills, மன உளைச்சலுக்கு மருந்து இல்லை, they didn't have any medicine for stress, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லை, they didn't have any health insurance, பென்ஷன் இல்லை. they didn't have any pensions. இவர்கள் கர்த்தரை நம்பி They all trusted God, தேவனுடைய வார்த்தையை இருக்க பிடித்துக் கொண்டு held on to God's word tightly. தேவனுக்கு உண்மையாக வாழ்ந்து மரித்தார்கள். They lived truly and honestly for God and died. ஓகே, ஆனால் இன்றைக்கு அத்தனை காரியங்களும் வைத்துக் கொண்டு But now today, keeping all of it, மனிதன் பதற்றத்தோடு கவலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் உலக மக்கள். ஆனால் உலக மக்கள் பார்த்து வாழ்றானா பரவாயில்ல, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளும் நம்பிக்கையற்ற ஒரு நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். man is living with a lot of tensions and uncertainty. The early man is living like this, it's okay, but God's children are living like this. தரிசனங்கள் அத்தனையும் நிறைவேற வேண்டும். God's prophecy, everything has to be fulfilled. அதை நிறைவேறுவதற்கு அந்த ஜெபம் நம்முடைய ஜெபமாக இருக்க வேண்டும். We need to pray that it all should be fulfilled. நம்முடைய சுத்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. That will be done on earth as it is in heaven. ஆண்டுடைய சுத்தம் நிறைவேற வேண்டும். God's will has to be fulfilled. ஆண்டுடைய தீர்ப்பு நடந்தேற வேண்டும். God's judgment has to be அதனால fulfilled. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய கண்ட்ரோலை விட்டு போகவில்லை. Nothing has gone out of God's control. இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில தேவன் அனுமதித்திருக்கிறார். God has allowed this kind of இந்த situation. சூழ்நிலையில இந்த காலகட்டத்திலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகி நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். We are living in this kind of situation. He has நம்முடைய God's children. வாழ்நாளை ஆண்டவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார். God has planned our days. அதனால எவ்வாறு எப்பொழுது எந்த காரணத்தினாலே நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு போக வேண்டுமோ அந்த நாளை நாம் கண்டிப்பா நிச்சயமாக போகிறோம். When we have to go, for what reason we have to go, we will அதனால definitely அதை go. குறித்து நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We should not be afraid of all that. தேவனுடைய சக்திக்கு மிஞ்சின காரியங்கள் எல்லாம் அல்ல. There is nothing apart from God's power. தேவனுடைய சத்துவத்தின் கீழே சக்தியின் கீழே கொண்டிருப்போம். We should continue to work under God's power and strength. எப்படி இந்த சூழ்நிலையை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது, அணுகுவது? How to accept the situation
situation and go forward. தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிப்பதில் அதிகமாக செலவழியுங்கள். Spend more time in reading God's word. உலகம் பொய்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது. The world will continue to keep telling you lies. மருந்துகளை குறித்த பொய், Lies regarding the அரசாங்கம் medicines. செய்யக்கூடிய அத்தனை காரியங்களிலும் பொய் இருக்கிறது. All things the government does, there's உலகமே lies. இந்த மனிதர்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறது, மக்களுக்கும் தெரிகிறது. The whole world is cheating man, and even the people know it. பொய் உரையாத தேவன் நம்முடைய தேவன். Our God is the only God who does not tell தேவனுடைய lies. வார்த்தை மட்டுமே நம்பகமானது. God's word alone is truthful. தேவனுடைய வார்த்தை மட்டும் உத்தமமானது. It's truthful and trustworthy. தேவனுடைய வார்த்தை மட்டுமே நிலையானது. It's permanent. அதனால் தேவனுடைய வார்த்தை அதிகமாக வாசியுங்கள். Read God's word more. உங்களுக்கு தைரியம் ஏற்படும், You'll have a lot of confidence. நம்பிக்கை ஏற்படும், You'll have belief. உண்மையை புரிந்து கொள்வீர்கள், You'll understand the truth. சத்தியத்திலே நடப்பீர்கள், You'll walk in the truth. சந்தோஷமாய் இருப்பீர்கள், You'll be happy. சமாதானமாய் You'll இருப்பீர்கள், be peaceful. தைரியமாக இருப்பீர்கள். You'll also be confident and bold. அதனால இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையானால் தேவனுடைய வார்த்தையிலே நீங்கள் நேரத்தை செலவழியுங்கள். If you want all this, continue to spend time in God's word. அந்த செய்திகளை பார்த்து கொண்டு நேரத்தை செலவழிப்பதற்கு பதிலாக Instead of listening to messages and spending your time. வாட்ஸ்அப் மெசேஜை பார்த்து எத்தனை நேரத்தை செலவழிப்பதற்கு பதிலாக Instead of seeing WhatsApp messages and கடவுளுடைய spending வார்த்தை time. என்ன சொல்கிறது என்று தேவனுடைய வார்த்தையிலே உங்கள் நேரத்தை செலவழியுங்கள். See what God's word says and spend time on it. நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன். I would like to look at you and ask you this question. இந்த கோவிட்-19 இந்த தொற்று நோய் காலகட்டத்தில் During this pandemic COVID-19 times, அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு நேரத்தை செலவழித்திருக்கிறீர்கள். we must have wasted time thinking about a lot of things. எவ்வளவு காலம் எவ்வளவு நேரம் ஜெபத்திலே நீங்கள் செலவழித்திருக்கிறீர்கள்? How much time have you spent in prayer? தேவனோடு செலவழிக்கப்பட்ட சமயம் எத்தனை? How much time have you spent time with God? அதிகமாக ஜெபத்திலே நாம் செலவழிக்க ஜெபத்திலே நேரத்தை செலவிடுவோம். Let's try to spend time in prayer. அது ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக Before praying, ஒவ்வொரு நாளும் each and every உங்களை day, சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை பார்க்க உங்கள் கண்களை ஆண்டவர் திறக்க செய்ய ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. ask God to see the goodness around you, உங்களை to open your eyes. இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், The people around உங்களுடைய you, பெற்றோர்கள், your parents, உங்களுடைய பிள்ளைகள், your children, உங்களுடைய கணவன், your உங்களுடைய husband, மனைவி, your wife, உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்கள், those who pray for you, உங்களை தாங்குகிறவர்கள், those who are உங்களை upholding you, உற்சாகப்படுத்துகிறவர்கள், those who encourage you. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடியவைகள் எல்லாவற்றையும் எண்ணி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள். Tell God all that you have and thank Him for all the goodness He's given you. பிறகு ஆண்டவரை அறியாமல் Though, without knowing God, இந்த கோவிட்னால மரித்து போய் கொண்டிருக்கிறார்களே, those who are dying because of this எத்தனை COVID. மக்கள் நான் அறிந்து இப்ப எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாங்கள் அறிந்த மக்களே, The people whom we know ourselves. எங்களுடைய சர்க்கிள் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மட்டும் குறைந்தது 25 பேர் இந்த சமீப காலத்தில் மரித்து போனார்கள். People in our vicinity and circle, 25 people have died. அதுல எத்தனை பேர் ஆண்டவரை அறியாமல் நித்திய நரகத்திற்கு போனார்கள். Many of them in that do not know God அதனாலே and ஒரு want நல்ல eternal. சமயம் உங்களுக்கு It's a good time. இந்த கொரோனாவை பற்றி பேசுவதற்கு பதிலாக Instead of talking about this corona, உங்களுடைய சொந்தக்காரர்களிடத்துல, among your relatives, கர்த்தரை அறியாதவர்களிடத்துல, those who do not know about God, நண்பர்களிடத்துல your friends, ஆண்டவரை பற்றி சொல்லுங்க. tell about God. ஒருவர்கள் அவர்கள் மரித்தாலும் Though they die, அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் போய் சேருவார்கள். they'll go to God. அதன் அருமையாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear beloved children, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சமயம் எவ்வளவு நாட்கள் தெரியவில்லை. இந்த உலகத்தில் we do not know how much of time has been given ஆண்டவர் for us. கொடுத்திருக்கிற நாட்களிலே The days that God has given us, நமக்கு எல்லா பலத்தோடும் with all our strength, எல்லா முயற்சியோடும் with all our efforts, நம்முடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவோம். we should fulfill our நாம் responsibilities. மரித்து போவோமே என்று சொல்லி If we may die, நம்முடைய கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் இருக்கக்கூடாது. we should not be without fulfilling our நம்முடைய நாட்கள் responsibilities. குறைந்திருந்தாலும் சரி, Though our days are less, ஆண்டவர் ஒருவேளை நம்முடைய நாட்களை கூட்டியிருந்தாலும் சரி, though our days are more, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகளை whatever the responsibility given முழு to us, பலத்தோடு முழு உற்சாகத்தோடு with complete strength and ஆண்டவருக்கு முன்பாக நம்முடைய encouragement, பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவோம். let's fulfill our all responsibility before God. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Let God bless you. கண்களை மூடி ஒரு பாடலை பாடின பிறகு பாஸ்டர் தாமஸ் ஜெபிக்கும்படியாக Big responsibility we as the children of God we have, that at this point we have to tell the people
about Jesus Christ. Because His coming is very near, and even we have to meet Him. Are we prepared? So this song, I hope it will touch everybody's heart. கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள நல்லாண்டவரே, இந்த கால நேரத்தில் நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த ஊழியக்காரர் மூலமாய் நீங்க எங்களோடு கூட நீ பேசினீர். இந்த கால நேரத்தில் இந்த வார்த்தை கேட்டும் கூட ஒருவேளை எந்தெந்த காரியங்களில் ஆண்டவரே பிள்ளைகள் மனம் திரும்பவில்லையோ, ஆண்டவரே அவர் அந்த காரியத்திலிருந்து மனம் திரும்பி உம்மிடத்தில் சேர நெருங்க உடைய பிள்ளைகளோடு கூட நீ பேசினிய இந்த காலை நேரத்தில் நம்ம நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை கனப்படுத்த மகிமைப்படுத்த தொடர்ந்து நீர் எங்களை நீர் ஆண்டவரே பயன்படுத்த போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த பூலோகத்தில் ஆண்டவரே நீ குறித்திருக்கக்கூடிய நாள் வரையில்
நாங்கள் ஜீவிக்கிற வேலையில் எல்லா நேரத்திலையும் ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை மகிமைப்படுத்த, உமக்கு ஆண்டவரே பிரியமாய் நாங்கள் நடக்க, ஆண்டவரே சாட்சியுள்ள பிள்ளைகளாய் நாங்கள் நிற்க, என் தேவன் ஆண்டவரே நீர் எங்களை பயன்படுத்த வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் நேரத்தில் எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம் சாமி. இந்த நேரத்தில் சாமி அது மாத்திரமல்ல, உங்களே நாங்கள் மேற்கொள்ள ஆண்டவரே அதிகமாய் உடைய வார்த்தையை நாங்கள் படித்து ஆண்டவரே அதிகமாய் ஆண்டவரே உங்களுக்குள்ளாய் நாங்கள் வளர என் தேவன் ஆண்டவரே நீ கிருபை செய்ய போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சாமி. இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொறுப்பையும் நாங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய பலத்தை கொண்டு நாங்கள் நிறைவேற்ற ஆண்டவரை தொடர்ந்து நீர் ஆண்டவரே எங்களை நீர் பயன்படுத்த போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்படியாய் தொடர்ந்து ஆண்டவரே நீர் வருகிற வரையிலும் அல்லது எங்களுடைய ஆண்டு சரீரத்திலிருந்து இந்த ஆவி பிரிய வரையும் ஆண்டவரே நாங்கள் அப்படியாய் தொடர்ந்து ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தத்தையும் உங்களுடைய திட்டத்தையும் நாங்கள் புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடக்க என் தேவன் ஆண்டவரே நீ கிருபை செய்ய போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமா ஆண்டவரே எங்க தேசத்தின் மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு நீ சுகத்தை கொடுக்க போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே நீர் ஏதோ பாடங்களை நீ கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறீர் பிள்ளைகளுக்கு, அதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டு தொடர்ந்து நடக்க என் தேவன் ஆண்டவரை நீ உதவி செய்ய போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே என்னுடைய பலவீனத்தில் உங்களுடைய பலத்தை கொடுத்து ஆண்டவரை தொடர்ந்து எங்களை நீ உற்சாகப்படுத்த போவதற்காக சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஜீவனை நடத்த நீ உதவி செய்ய போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. தொடர்ந்து நீர் இன்னும் பேச போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை. தொடர்ந்து இந்த பூலோக வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை நாங்கள் எதை செய்ய வேண்டும், எதை நாங்கள் செய்யக்கூடாது என்பதை குறித்து நீர் தொடர்ந்து ஆண்டவரை நீர் எங்களோடு கூட பேசி உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களை நடத்த போவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. விசேஷமா ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை எங்களோடு கூட இருக்கிறபடி நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, காத்துக்கொள்ளுங்க. எல்லா துதி கனமையெல்லாம் ஒருவருக்கு செலுத்தி ரட்சிகர் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஜெபத்தை எடுக்கிறேன் என்று ஜீவனுள்ள நாம ஆண்டவரே. ஆமென். ஆமென். ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய பலமும் ஐக்கியமும் விடுதலையும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலம்